ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋಲಾರದ ಅಂಜುಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನೈದಿಯಾ ಚಿಶ್ತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ದಿವಂಗತ ತಾಜ್ ಬಾಬಾರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಔಷಧಿಯ ವಿತರಣೆ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ, ನರಸಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 12.50 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲನೂರುಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಾಜ್ ಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಹಾಜ್ ಬಾಬಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಶಿಬಿರದ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳು ನಗರದ ವಿಂಗ್ಸ್, ಇಟಿಸಿಎಂ ವಂಶೋದಯ, ನಾರಾಯಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆರ್ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ತಾಜ್ ಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿರಾಜ್ ಬಾಬಾ, ಹಿರಿಯ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಬರೀಶ್, ಅಫ್ಸರ್, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯಾಂ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುರಳಿ, ಸೀಸಂದ್ರ ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ವೈ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ, ಇಮ್ರಾನ್ ಶೇಖ್, ಡೈಲಿ ಪಾಸ್ಬಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ ನವೀದ್ ಪಾಷಾ, ಅಶ್ವಾಕ್, ರಿಯಾಜ್, ಸೈಯದ್ ಅನ್ಸದ್ ಉಲ್ಲಾ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. सर नमस्ते. अरे भैया स्टेज पर आराम से. हमारे इनके दोनों वालिद भीना हमारे बाबा साहब जुनैदी साहब, उनसे बहुत ताल्लुकात थे. वो बहुत मुझे यहाँ पर जब भी आते अपने खुद से करा के बुला के मुझे बात करते थे. जो खाना में बहुत अच्छा दिखा है कि आज उनके नाम से यहाँ पर आज यहाँ पर हेल्थ कैंप रखा गया है. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ के ताज बाबा और स्पेशलिस्ट और दूसरे हमारे जुनैदी हजरत के खाना से जो भी कर रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और सबसे ज़्यादा मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आज ये इस मकाम पर बैठे हैं, हजरत जी भी इस हमारी अलमीन कॉलेज में रहा करते थे. बहुत ज़माने से यहाँ उनसे मेरी ताल्लुकात थी. हजरत जी का और मेरा रिश्ता बहुत कायम था. और जब भी मैं भी गुलबर्गा को जाता था तो हजरत जी बहुत ही इससे मेरी मेहमानदारी करते थे. आज इन दोनों हमारे हजरात जो ही हमारे बाबा जी, वहाज बाबा जी और शंकर बाबा जी के मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आने का एक मौका दिया. और सबको हमारे मुसलमान भाइयों से यही कहता हूँ कि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जान वेल्थ. क्या है माने हमारी हेल्थ, सेहत इम्पॉर्टेंट है दौलत से ज़्यादा. क्योंकि ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है. हमारे लोगों को अभी हमारे यहाँ वाद बाबा और दूसरे ये भी कह रहे थे कि कभी बीपी हो, शुगर हो, हमारे लोग चक्कर से नहीं मालूम होता नहीं. कई साल के बाद जब शुगर का ये बढ़ जाता है तो उस टाइम पर जाकर चेक कराते हैं. ऐसे स्पेशलिस्ट इसमें यहाँ पर जो यहाँ कैंप लगे हैं वहाँ देखने के बाद दूसरे जो भी हमारे हॉस्पिटल, दिगर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ बड़ी हॉस्पिटल एसएनआर भी है, वहाँ जाकर दिखा कर पूरा करें. सबसे पहले जो यहाँ पर शुरू होता है उससे पूरे हमारे तमाम यहाँ पर जो भी हमारे भाई बहना यहाँ पर आकर बैठे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हमारे कायदन कोलार हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सबको यहाँ भेजें और इससे
इसका फ़ायदा उठाएं। अभी 4 बजे तक यहाँ रहता है, उसके बाद जाकर आपकी जो भी तकलीफात है, जो भी बीमारी है, ನನಗೆ ನನಗೆ ಪೈಸಲ್ವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ 24/7 मैं से दरख्वास्त करता हूँ कि अनिल कुमार सर का एजाज फरमाएं। नहीं हो इधर देखो इधर देखो हाँ हाँ साबिक मिनिस्टर मोहतरम मकाम मौजूद हैं। मैं सिराज बाबा से अदबन ओके ओके सर हाँ होगी बात ले महीना कैमरामैन भाई पूरा नजरानों को बराए मेहरबानी कबूल फरमाएं। पूरे चैनल में तुम्हें चारी The whole team of staff of ETCM hospital is thankful to you. Thank you all the doctors and staff of ETCM hospital. Thank you so much, madam, for your great service, and you have contributed your weekend also for us. That is a big thing. We are also thankful to the team of Wings ETCM also. Wings and ETCM. I really thank the total ETCM Wings team who have contributed their weekend along with us to serve the people. Yes, sir. मैं इनॉग्रल फंक्शन में कुछ गुफ्तगू किया था। बहरहाल आज के इस अजीम-उश-शान ताज बाबा हेल्थ कैंप मल्टी स्पेशल हेल्थ कैंप में जो अंजुमन क़ादरिया जुनैदिया चिश्तिया शाह कोलार की जानिब से इनेकाद हुआ है, ये तारीख़ी हिस्टोरिकल कैंप के इनेकाद पर मैं दिल की अम्मी गहराइयों से तमाम इस कैंप में शामिल होने वाले और इस कैंप में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम मुरीदीन व मुतक़ीदीन और शहरियान कोलार को दिल की अम्मी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ हमारे MLA साहब, MLC साहब, हमारे नसीर साहब, निसार साहब और दीगर सियासी कायदीन ने भी आकर यहाँ शिरकत की और साथ साथ शहर कोलार के मौजूदान शहर भी इसमें शिरकत किए हैं। ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಪೈಸಲ್ವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ
ಇದು ಗರುಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡೀತದೆ 24 hours ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು. अम्मा इधर अम्मा बाजू 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 तुम्हारा आयुष्मान कार्ड कल बना किया ना, फिर क्या तुम्हारा होगा ना मुझे आके ना रात को हो जाएगा, मेरा बात को है ना, हो जाएगा, आ जाएगा किसके रात को मुझे आके नंबर का भी मेरा हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा आ गया, खामोश खड़ो हो। किसका ये बाबा जाओ, तुम्हारा आगे जाओ, तुम्हारा क्या बनाने की जरूरत है, तुम्हारा है मेरे पास है, मैं घर को ला दे रही हूँ, तुम्हें जाऊँ मैं। हाँ क्या ना कौन जे ने बहुत पाशा कौन जे भोला बाबा का, उनका एक मेरा कहना है, जिस कहीं में अशर कल भला कौन तो मेरा के नहीं है। ये मुबारक कौन जे, कौन मुबारक ना कौन है पूरा इन घर के बना दी ना। चलो बड़ा बड़े एकदम करे बनी बनी सर ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಡು, ಓಪನ್ ಮಾಡು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. आपको है ना सीरिया का ऑपरेशन चाहिए, होता है इसीलिए पानी आता है, दिक्कत नहीं है, निकल नहीं पड़ा है ना। हाँ कल कहते हैं अगर आपको चाहिए ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಸೈಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ 5 ದಿನ 6 ದಿವಸಗಳ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಸರ್ ಈಗ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಸಮಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನ जरूरी है जो आपके पास फोन है वो फोन नंबर जरूरी है क्योंकि मैसेज आएगा. जो भी योजना बनाना चाहते हैं इधर स्टेट से वैक्सीन में साइड की बेरोजगारी है वो देखें उसके बाद लेके लगाएं. ಏನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇದು BP-ನಾ? ಅಲಾಮೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪು ನಮ್ಮ ಕೈಮೋನ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾಜಿಯವರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ ಬಾಬಾಜಿಯವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಸರಣ್ಣನವರು, ಹಾಗೆ MLC ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಅನಿಲಣ್ಣವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ CM ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜನ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೇಳೋದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಜಮೀನು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈ 4 ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಕೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಮನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾಜ್ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವೊಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೊನ್ಸ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ CM ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದು MLA, MLC ಆರ್ MP ಯಾರಾದರೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ ಬಾಬಾರವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಾಜ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ವಹಾಜ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂಥ CM ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ. ಬಹುಶಃ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿರೋ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೀಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ನಾನು 2015ರಲ್ಲಿ MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಸೋತಿದ್ದೆ. 2021ರ MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಸೋತವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸೋತು ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಗೆಲ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸಿರಾಜ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಸರಿ ಗೆಲ್ತೀಯ, ಹೋಗು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಬಾಟಲ್ ನೀರಿಗೆ ಅದು ಅವರು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ MLC ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು, ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಜುಮನ್ ಜುನೇದಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ, BP ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಟಕದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ದಾಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಗಾಗ. अहमद साहब और हमारे कोलार के MLA श्री कत्तूर जी मंजूनाथ सर और हमारे MLC अनिल कुमार साहब, C मुनियप्पा साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम बुज़ुर्गों, साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन क़ादरिया चिश्तिया जुनैदिया खानखा कोलार की जानिब से ताज बाबा मल्टी स्पेशलिटी फ्री हेल्थ चेकअप और फ्री मेडिसिन कैंप के इस कामयाब कैंप पर मैं अंजुमन क़ादरिया चिश्तिया जुनैदिया तमाम जुनैदी बिरादरान को हमारी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और शहर कोलार का ये तारीख़ी प्रोग्राम आप लोगों ने पहली मर्तबा शहर कोलार के
तकरीबन 6 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर आपने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेहत 1000 नियामत है, इसलिए ये सिर्फ बीमार या गरीब लोगों का कैंप नहीं, बल्कि सेहतमंद लोग जो रेगुलर अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आप अपने चेकअप्स करवा सकते हैं। शाम 4 बजे तक वक्त रखा गया है, आप चेकअप्स करवाइए, क्योंकि गुलबर्गा में भी हमने ऐसे कैंप्स किए। अनिल कुमार साहब ने जैसा कहा कि बहुत सारे लोगों को शुगर बीपी होता है मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कब शुगर हो गया, कब बीपी हो गया। थर्ड स्टेज में जाकर मालूम होता है, तब तक वो बीमारी क्योर होने के लिए बड़ी मुश्किल होता है। इसीलिए आप रेगुलरली अपने सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही आप दीगर दूसरे कामों को अंजाम दे सकेंगे। इसके लिए आप रेगुलरली यहाँ पर छोटे चेकअप से लेकर बड़े से बड़ा चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अगर आप यही चेकअप्स को दूसरी जगह पर कराएंगे तो इसे 5000 से ज़ायद आपका खर्चा होगा। और साथ ही साथ कपिंग थेरेपी भी यहाँ पर रखी गई है, जिसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो हिजामा कहते हैं वो भी यहाँ पर रखी गई है। मैं ख़ास तौर पर जुनैदी ब्रादरान को मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने सूफी बासफ़ा हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी अलैहि रहमा, जिनकी सर्विसेज यहाँ पर एक अरसा दराज तक यहाँ पर गुजरी, और उनके साथी उनके साथ में जो रहते थे वो भी ताज बाबा हेल्थ कैंप नाम जोड़ने की वजह से वो भी नजर आ रहे हैं। जैसा हमारे लईक साहब हैं, महबूब साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, निसार साहब खुद भी सिर्फ नाम सुनकर आ गए क्योंकि वालिद मोहतरम के साथ आप हजरात की यादें जुड़ी हुई हैं। उन यादों को ताज़ा करने की भरपूर आज यहाँ पर इस कैंप में डॉक्यूमेंट्री के जरिए से एक कोशिश की गई है। इसके लिए मैं इमरान जुनैदी साहब, नदीम जुनैदी साहब, दानिश साहब, हमारे असद साहब और अशफाक साहब और दीगर बहुत सारे लोग इस कैंप से जुड़कर जो काम कर रहे हैं, उनको तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आपकी खिदमत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल व मंजूर फरमाएं। और ये कैंप के जरिए से एक पैगाम खानवादे जुनैदिया का देना है कि खानकाई निज़ाम जो होता है वो खानकाई निज़ाम पूरी मान ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ್ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಸರಣ್ಣನವರು, ಹಾಗೆ MLC ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಅನಿಲಣ್ಣವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ CM ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜನ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ, ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಜಮೀನು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜನ ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಈ 4 ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ, ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಕೇಳೋದು, ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಮಣ್ಣ ಮಗ ಇವತ್ತು ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾಜ್ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವೊಂದು 3 months ಒನ್ಸ್, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಡನ್ನ 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ತಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ CM ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದು MLA, MLC ಆರ್ MP ಯಾರಾದರೂ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಸೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. TAPSMS, ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್, PLD ಬ್ಯಾಂಕು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀ ಇವಾಗ ಏನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ತಗೋಬೋದು, ಶೇರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಗೋಬೋದು. ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಜನ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ಸು, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಟೌನನ್ನು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂಷಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಡ್ರೈನೇಜಸ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ರೋಡ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೋರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಇದು ಕೆಡುವಂಥದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿ